وزیراعظم شہباز شریف نے عبوری افغان حکومت کو دہشت گردی پر مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ افغان حکومت سے دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے، کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ افغان حکومت سے براہ راست بات بھی ہو رہی ہے اور دوست ممالک کے ذریعے بھی ہو رہی ہے۔ اپنی نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آرمی چیف نے واضح کہا ہے کہ ایک پاکستانی کی جان بھی افغانستان پر مقدم ہے۔ افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں، اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل۔ افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 2021 میں کس کی ضد تھی کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل کیا جائے۔ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ایک شخصیت جو اپنی غلطی سے سیکھنے سے آ رہی تھی، اس کی غلطی کی قیمت قوم نے خون سے ادا کی۔ جن دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ چکی تھی انہیں بات چیت سے آباد کرایا گیا۔ تو ایسی شخصیت جو کہ اس صلاحیت سے آری ہو کہ وہ اپنی غلطی سے کوئی سمجھے اور جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے ہر چیز کا مکمل علم ہے، تو ایسے رویوں کی قیمت پوری قوم اپنے خون سے چکاتی ہے اور ہم کر رہے ہیں۔ یہ جو سو کالڈ پالیسی تھی بات چیت کی اور ری سیٹلمنٹ کی، اس کا خمیازہ آپ اور ہم سب بھگت رہے ہیں۔ اور یہ جو اب تکرار کی جا رہی ہے، کم از کم یہ بات تو مکمل طور پہ یہ واضح کرتی ہے کہ 2021 میں بھی کس کی ضد تھی کہ ان سے بات چیت کر کے ان کو ری سیٹل کیا جائے، اور اس ضد کا جو قیمت ہے وہ پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس سمیت 2 صدارتی آرڈیننسز کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی ہے، جس کے ساتھ ہی وفاقی کابینہ نے انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اس کے ذریعے قومی خزانے میں 70 ارب روپے اضافی وصول ہوں گے۔ پارا چنار میں راستے کی بندش کے خلاف کراچی میں دھرنے جاری ہیں اور شہر کی اہم سڑکیں بند ہیں۔ اس کی تفصیل جانیں گے، ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان۔ راہیل سلمان، کہے گا شارع فیصل، شارع پاکستان، ایم اے جناح روڈ، یونیورسٹی روڈ کا اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا سچویشن؟ دیکھیے، شارع فیصل تو ایز اٹ از سچویشن ابھی تک ویسی کی ویسی ہے، کیونکہ وہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو برج جاتا ہے ناطق خان ایئرپورٹ کی جانب، وہاں پر ابھی تک جو مظاہرین بیٹھے ہوئے ہیں۔
शार फैसल के दोनों ट्रैक बंद हैं, एयरपोर्ट की जानिब जाने वाला और एयरपोर्ट की तरफ से आने वाला ट्रैक इस वक्त भी ट्रैफिक के लिए बंद है। दीगर शाहराहों पे जो नुमाइश चौरंगी है उसका भी एक ट्रैक बंद है, जो कि एम रोड से गुरुबंदर की तरफ जाता है, वहाँ पे भी ट्रैफिक डिस्टर्ब है। इसी तरह नॉर्थ नाजबाग में 5 स्टार है, 5 स्टार चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड पर एक मारूफ शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे भी मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। तो इन तमाम शाहराहों पर ट्रैफिक डिस्टर्ब है। इसके साथ साथ जो ट्रेनों की आमदरफ्त से उसमें भी जो रेलवे हुक्काम है उन्होंने शहरियों की सहूलत के लिए कैंट स्टेशन से जो ट्रेनें रवाना होती हैं उन्हें 2 इजाफी स्टॉप्स दिए गए हैं, जो कि डिग रोड और लांडी स्टेशन पे ट्रेनें वहाँ पे रुकेंगी ताकि जो मुसाफिर कैंट स्टेशन ना पहुँच पाएं सड़कों की बंदिश की वजह से, तो वो उन दीगर जो 2 स्टॉप्स बनाए गए हैं इजाफी वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। राहिल, ये बताएगा जो मुतबादिल रास्ते हैं अब ट्रैफिक का फ्लो उस तरफ ज्यादा होगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, शहरियों का क्या कहना है? देखिए, यकीनन जो ऑल्टरनेट रूट्स दिए गए हैं वहाँ पे इस वक्त ट्रैफिक का दबाव है। जो रूटीन के रूट से बंद हो जाते हैं तो उसके बाद ऑल्टरनेट कोई भी रूट ले जाए तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है ट्रैफिक का। जो शार फैसल का ट्रैफिक है वो इस वक्त डालमिया रोड पे और यूनिवर्सिटी रोड पे शिफ्ट किया गया और वहाँ पे भी जो है वो ट्रैफिक का प्रेशर बढ़ गया, लेकिन यूनिवर्सिटी रोड जो है वो आगे जाके एक दफा फिर ब्लॉक की जाती है तो उसके बाद फिर अगेन उसको जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जाता है। इसी तरह नुमाइश पर जो है ट्रैफिक को डाइवर्जन दी गई है, जो कि एक जानिब सोल्जर बाजार की तरफ जाता है और दूसरी तरफ जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 की तरफ ट्रैफिक को डाइवर्जन दी गई है। इसी तरह दीगर शाहराएं हैं जहाँ पर ऑल्टरनेट रूट दिए गए हैं और जबकि ट्रैफिक पुलिस काम भी मौके पर मौजूद है। ट्रैफिक कंट्रोल करने की जो है वो कोशिशें जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो नॉर्मल रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका राहिल सलमान, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पारा चनार के मसले का हल कराची या सक्खर के रास्ते बंद करने में नहीं है। सक्खर में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि अगर आवाम को तकलीफ होगी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को तकलीफ से बचाए। ये दरख्वास्त होगी कि इसका हल पारा चनार में है, इसका हल कराची या सक्खर में रोड बंद करने से नहीं है। हाँ, हम खुद आपके साथ पुरअमन एहतजाज में शिरकत के लिए तैयार हैं, इसलिए कि हम भी समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अलमिया है। आप किसी और को तकलीफ ना दें और मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी अगर कहीं पे पुरअमन एहतजाज करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक को लोगों को तकलीफ नहीं होती, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसे कंटिन्यू रहा तो हुकूमत को पहले तो हम उनसे बात कर रहे हैं, वो बात करनी पड़ेगी, नहीं तो लोगों को तकलीफ अगर होती है तो लोगों की तकलीफ दूर करना हमारे फराइज में शामिल है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि हुकूमत और इदारों के तर्जुमान अवाम को बताएं कि उन पर बानी पीटीआई को छोड़ने के लिए दबाव है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जावेद लतीफ ने कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे में भी बानी पीटीआई को छोड़ा तो दुनिया को यही पैगाम जाएगा कि दबाव पर छोड़ा है। लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताई जाती और ये हकीकत क्यों नहीं बताई जाती हुकूमत वक्त की तरफ से और अदारों के तर्जमानों की तरफ से कि दबाव है इसको छुड़वाने के लिए। हम ये किसी तौर कबूल नहीं कर सकते। हमें कोई जबरदस्ती ये कहे कि फलां को छोड़ दो और फलां को रिहा कर दो। मुज़ाकरात के नतीजे में अगर आप उसको रिहा कर भी दो जो उनकी डिमांड है तो दुनिया में पैगाम यही होगा कि दबाव के नतीजे में उसको छोड़ा गया। अगर इस तरह हमें खैरात में जिंदगी मिलनी है तो हमें गैरत की मौत अजीज है। हमें बेगैरती की जिंदगी से मौत को गले लगाना आता है। और अभी सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन का अहवाल बताएं आपको। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए हैं। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स ने पुरएतमाद आगाज़ फराहम किया है अब तक, और अब तक पाकिस्तान को 48 रन का खसारा है। याद रहे पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हो गया था, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 301 रन बनाकर आउट हुई है। और अब तक की ख़ास बात इस मैच की यह है कॉर्बिन बोश की ऑलराउंड कारकर्दगी, जिन्होंने 63 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और जब बैटिंग करने आए तो 93 बॉल्स का सामना किया और 81 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर साउथ अफ्रीका को सहारा दिया और 301 रन पर साउथ अफ्रीकन टीम आउट हुई है। इस वक्त पाकिस्तानी ओपनर्स दूसरी इनिंग्स में
पुरएतमाद आगाज फराहम कर चुके हैं। साइम अयूब 24 रन के साथ जबकि शान मसूद 15 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका को पहली इनिंग्स में पाकिस्तान पर 90 रन की बरतरी हासिल है और दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी ओपनर्स का एक पुरएतमाद हमें आगाज देखने में आ रहा है। पाकिस्तानी ओपनर्स ने इस वक्त जो क्रीज पर मौजूद है बगैर किसी नुकसान के 42 रन स्कोर कर लिए हैं।